आपको आम चैनल माध्यम स्वागत जनाऊँ सांबाबा आम मालिका जो संधान लाइव अच्छे अनंत कृपा माध्यम अनेक किसी मालिका भविष्य कथा कहते अक्षर अक्षर जहाँ सत हवा लगी आगू हम तो अभी कहवा कि जो देखा महाराष्ट्र आम भारत मुस्लिम माने आज देखा जे खबर प्रसारण होती जे हिंदूर धर्म जो अच्छी आघात देते पोड़ा जड़ा कर बैनर हो पोस्टर हो देवता ये भांगी रुद दौरान ये जो घटना घटी जो परिस्थिति सृष्टि आगू केमती कौन हिंदू मान प्रति मुस्लिम जो कहुए आक्रमण भी करेंगे से जो जवान माने किसी अच्छी कि से परिस्थिति अच्छी आम हिंदू जतक ये हेले प्रकृत मानव वंश आमर जतक महमडियान भाई माने अच्छी से माने होउतंती दानव वंशधर ये अनादि काल विवाद लगी देव दानवक संगे जे देवदानवक सहित युद्ध अनादि कालू बा आदि कालू नागिकी सत्य जुगे नागी तृतीय नागी द्वापर नागी ये कली नागी पुनर्बार नागिब से माने चाहिए ये देशटा को नष्ट भ्रष्ट करदेवाकू किंतु आम हिंदू माने चाहिए देश को रक्षा करने को गोटा कथा आम देखुना आम सरकार बाहर कला फैमिली प्लानिंग कहले दोटी संतान यथेष्ट से माने कौन कले गोटा को तीन टा बह वंश वृद्धि कर बसिले कारण है जे हिंदू ठारू आमर जदि मेजोरिटी अधिका हो जाए ताले हिंदू मान को आम सब बेले चपेईकी रखिबू हिंदू को विनाश केवल हिंदू धर्म टाकू नष्ट करने की से माने शत चेष्टा करुचंती उपाय ये समय आसीब जे महमडियान माने दिने देश को से फेरी जावाई कि बाध्य हेबे प्रभु बलदेवंकर ये कूट हम से माने राज्य को केमिति धन संपद छाड़ी आत्मगोपन करने से छाड़ी पलैबे 2029 बलदेव दिल्ली सिंहासन राजा हे नाई 29 नुहे मालिका आपण देखंतु जे आमर कली युग जिते बड़े आसला सहदेव मंत्री कौन कले ना कली की 12 वर्ष धर्म युधिष्ठिर खट खुरा बांधि रखी किंतु तेणु ये कली युग 12 वर्ष पछई आगे गला ना जो बंधा हला 12 वर्ष से 12 वर्ष गैप रह पुणी आगू बढ़ीगला 12 वर्ष हाँ किंतु महापुरुषों हिसाब को से 12 वर्ष टाक जदि हिसाब आनिबा ताले आम आकुरेट ठीक टार्गेट रे पहुंचीबा सत ठीक ठिकना आम टार्गेट करि पारिबा किंतु सेगुराक केही आमर 12 वर्ष हिसाबटा होउनी कौन सी मालिका उपरे लोक माने किए कहले मु डॉक्टरी हेलिनी किए कहलानी मु परिवारक हेलिनी किए कहलानी मालिका विशारद हो गलेनी किए कहलानी मु पंचसखा साहित्य को रिसर्च करिकी मु गोटे नामी दामी लोक हो गलिनी किंतु ता नुहे मालिकाटा है आम ये भारत वर्षर जातक पिलाटी जन्म हेले जे भली जातक तैयारी हुए जे ग्रह विप्र ज्योतिष महाशय को डाकिकी सेमती आमर पंचसखा महापुरुष माने ये जो भविष्य वार्ता लिखिं ये गोटे आम भारत वर्षर मकर राशि एक प्रकार जातक से सब हिसाब से सब गणना सब पुओ कई पाइबेनी ताकू महापुरुष माने कहते 5 हेतु दिया निया पंच नित्य सका 256 आउ सर्वपरे सार
ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ସାର ହଉ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ 72 ଗୀତା 36 ସଂହିତା ଭବିଷ୍ୟ 318 ଖଣ୍ଡ ନ ଜାଣିବେ ମୂଢ ନ ଜାଣିବେ ଅଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବେ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ରାମଦାସ ନ ଜାଣିବେ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ। ମାଳିକା ସମେତେ କହିବେ ମୁଁ ଚିତା ଚିତା କରି ପଢିକି ତାକୁ ହିସାବ କରୁଛି। ମାଳିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ତାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିବ ଯୋଉ ପୁଅ, ସେଇ ପୁଅଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତ ମାଳିକା ବିଶାରଦ। ମାଳିକାରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲିକି କୁହାଯିବ। ମାଳିକା ଗୋଟିଏ ଯାଇତାଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କାଶ୍ମୀରୀ କତୁରୁ କୁମାରିକା ଯାଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଥୋଇଦବ ତାର ବି ଲମ୍ବିଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ 1,86,000 ଗ୍ରନ୍ଥ। 3 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ଆମର ବଳରାମ ଦାସ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କିଛି ଗୁଡିଏ ଲେଖିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଛି ଗୁଡିଏ ଲେଖିଲେ। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଶିରୋମଣି ଭୀମ ଭୋଇ କିଛି ଗୁଡିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ଓଳାଶୁଣୀ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଲେଖିଲେ। ହରିବନ୍ଧୁ ଦାସ ଛତିଆ ବଟରେ ରହିକି ଲେଖିଲେ। ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହରିଦାସ କହିଲେ, ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ବିଳାସ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗାଇ ବସିବେ ମୋର ଦାସ ଭଗତ। ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ହରିଦାସଙ୍କର, ସେ ଲେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ବିଳାସ, ବା ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଧରର ବିଳାସ, ବା ତାଙ୍କ ମୁଖ ବଚନରୁ କଣ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରେଣୁ ମାନେ ଝରି ପଡୁଛି, ସେ ହେଲା ଅମୀୟ ଅମୃତ। ସେ ଅମୀୟ ଅମୃତ ଗୁଡାକ ଆମର ହରିଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବା ହରିଦାସ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଗଲେ। ସେ ସବୁ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଯାଇତାଇ ପୁଅ ଆଣିପାରିବେନି। ଯୋଗ ଜନ୍ମା ହରି ଭାବ ରସ ନିଏ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ହେଇଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳର ମଣି ବା ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣି ପୀଠରେ। ସେ ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣି ହର ହର ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଅଧମ, ଏ ଅଜ୍ଞାନ, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଯାହା ବାହାରୁଛି ତା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିବା ଯେ ପୁରୀରେ ଗୋମାଂସ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋମାଂସ ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ? ଗୋମାଂସ ବି ଦିଆ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ମୁସଲିମ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ଆରେ ବାପା, ଗୋମାଂସ ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆମର ସବୁ କର୍ମୀ ଭାଇ ମାନେ, କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ଖାସି କାଟନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଖାଣ୍ଟି ମାଂସ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା? ଏମିତି ଗୋଳକଣ୍ଡା ଚାଲିବ, ଏ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟ ନାଗିବ। ଏସବୁ 24 କତରୁ 46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ହବ। ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଧରା ପଡିଯିବେ, ଉତ୍କଳ ଧାମ ରେବ ରେବ। ଯେ କିଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟିବ। ନ ଶୁଣିବା କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ, ନ ଦେଖିଲା କଥା ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଗାଈ ଚରା ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ହବ ଭୟଙ୍କର, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆମର କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଓଡିଶା ଭାରତ ସାରା ଚାରିଆଡେ ବି ଏମିତି ହବ ଦଗା ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା,
କେବଳ ମୁସଲିମ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ରହିବନି? ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟା ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଏକତା ହଠାତ୍ ହବନି। ଏକାଥର ଅଭାବ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ହଜାର ହଜାର ପୁଙ୍କୁରି ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାଶ୍ମୀର କତରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କି ଏକତ୍ରିତ କରିବି, ଗୋଟାଏ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜିଦି ଆଣିବି, ତାହେଲେ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବି। ମହାପୁରୁଷ ବି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ଆସିବ ମହାନା ମୋଗଲ ଭାରତକୁ ହୋଇବ ସଲ। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ମହାପୁଣ୍ୟ କାଳ ଘେନି ଜନମ ସେଇ ଏକ ଛତ୍ର ରାଜା ହୋଇବ ମଇ, ତାନ୍ତେ ଧର୍ମ ହୋଇବ ହାନି ମୋହନ ରାଜୁତି ହୋଇବ ଜାଣ। ଏ ଗତ ଖୋଳି କରି ମଞ୍ଜି ଫୁଟିବ ଗୁଳି ଛୋଟେ ତାର ଜୀବ ଛାଡ଼ିବ। ଜାଣି ନ ପାରିବେ ସଂସାର ପାଣି ଟେକି କହୁଥିବେ କଥା ନିଶାଣି। ହରିବୋଲ। ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଆମର ନିଜେ ଆମ ଜାତିର ପିତା ସତ, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି କଳି ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଧମ କହୁନି, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶିବକଳ୍ପରେ। ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନୁମୋଦିତ କରିକି ଯାହା ମୁଁ ଏ ସାଗରବାସୀଙ୍କ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶକୁ ଆଣୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚ ମାଂସ ଆହାରି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମାଂସ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁର ପରମ୍ପରା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ।